আজ আমরা সারাদিন বোস্টন শহর ঘুরব। বোস্টনের ডাক ট্যুর খুব বিখ্যাত। এই ট্যুরে যে বাসটি ব্যবহার হয় সেটি জলে এবং ডাঙায় উভয়েই এটা চলতে পারে। আমরা মিউজিয়াম অফ সায়েন্সে চলে এসেছি। ওই বোস্টন ডাক ট্যুরটি এখান থেকে ধরবো বলে মিউজিয়াম অফ সায়েন্সে এসেছি। এই দেখা যাচ্ছে সামনে। এখন বস্টন ডাক ট্যুরে আছি। এটা আমাদের বস্টন ঘুরে দেখাবে। এই বাসটি জলে এবং রাস্তায় চলবে। এই বাসে আমরা চেপে পড়েছি। আমাদের বাসটি ছেড়ে দিয়েছে। Of the 1760s, all the way into the British invasion of the 1960s. Duck fam keeps Boston's present and past alive and rocking while these ducks are rolling through the streets of Boston. There we go. So, folks, this is a place called the Blackstone Block over here. Now, the Blackstone Block is one of the oldest commercial blocks in Boston, and the Bell and Hand Tavern is over there. খুব সুন্দরভাবে এই বাসের স্পোকস পারসনস আমাদের প্রতিটা জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছেন। 1776. So copies were sent down from Philadelphia. That's where it was signed on the 2nd of July, not on the 4th of July, but the 4th of July is when it was. একটু পরেই এই বাসটি জলে নামবে। But if you're wondering why our ducks are here, this is because this is one of our duck stops right here. But oh, where's my map? Oh yes, I have one. Good. Because the last time I did this, someone gave me a duck that didn't have a map. So this is colonial Boston right here. You see that? But it used to extend 1,800 feet all the way up State Street, which during colonial times was known as King's Street. But we changed the name after the American Revolution. But we're going to be headed into the north end of Boston momentarily. So I want to point out there's a carousel up here because Henry Wadsworth Longfellow, who wrote the poem about Paul Revere about 100 years later, said, "Come listen, my children, and you shall hear," over the cold molasses, which caused the molasses to expand, creating a huge explosion. And it sent a 15-foot wave of molasses, countless mules and horses, and it actually killed 21 people. There's still this saying, and this is the Leonard P. Zachem Bunker Hill Memorial Bridge. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত অ্যাম্ফিবিয়াস ডাক ভেহিকেলে আমরা রয়েছি। But she was built as part of several ships in the 1790s, 1793, under President George. You can see that. Now, the Bunker Hill Monument commemorates one of the key battles and the bloodiest battle in the American War for Independence. আমাদের এই ডাক ট্যুরটি 80 মিনিটে, তার মধ্যে 20 মিনিট আমরা চার্লস নদীতে ভ্রমণ করব। চার্লস নদীর খুব কাছাকাছি আমরা চলে এসেছি। আমরা বাস নিয়ে জলে নামছি। বিরাট অভিজ্ঞতা, দুর্ধর্ষ অভিজ্ঞতা। And ladies and gentlemen, boys and girls, Damen und Herren, children of all ages, this truck is now a duck. Yeah. And because this truck is now a duck, let's have two big quacks for no reason at all. You're on the air. Yeah. Excellent. Anything you want that's on that map, Chuck. Go ahead and name it for yourself, would you bet? So Chuckles looked at the map right up here. This was completed in 19 upriver, and it needed to be serviced directly. But the only time they could do it was when the water was. Here we go. You're on the air. So the city of Boston is to the left-hand side. That is in Suffolk County. The city of Cambridge is off in front of us. On the other side, in Middlesex County, but both cities were founded the exact same year by the exact same people. The Puritans, the 16th. Have a seat. What's your name? Morgan? All right. I want to use it more often. Repeat after me, folks. Meander. You got it. All right, as a matter of fact, the original Native American word for this river, this bridge
was built to replace an older bridge called the Old West Bridge in 1907. Now the West Bridge is all about regrets and things like that. So when they replaced it in 1907 with this bridge, they decided to call here the center span. You're going to see underneath the big towers qualities and called it Vinland or Vinland. All right, these are for you, my dear. There you go. What do you say, Steve? Do you want to take over now? They do grow everywhere around here, but you know what? They also grow everywhere from the Gulf of the St. There is a building directly off in front of us. It'll be to our right once we start making this turn here, but it sort of looks like an enormous cheese grater. There's a big radio transmitter on top. You get a lot of classic by the side of it. The tallest building, not only in Boston, but all of New England. 10,000. It's always going to be the John Hancock Tower to us. Hey, come on up, come on up. So you may be able to see on either pier of the center span. You're going to see underneath the big towers there. Well, I love that dirty water. Boston, you're my home. Yeah, down by the river. Anyway. Yeah. So the wheels hang down underneath us the entire time. So many people think they fold up or something when they go in the water. Like General Motors is an amphibious craft for the war effort. U.S. industry was working overtime, producing all manner of things, trying to win the war. Tanks, planes, ships, all kinds of stuff. And there was a place called the Four Rivers Shipyard. I just wanted to put all the pressure on Steve and make everyone focus on him right now. Wheels. And then the rear wheels. And as we go up, he shuts off the propeller. He puts us back into normal drive, shuts off the front wheels, and turned off the Coast Guard radio. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, this duck becomes a truck once again. What'd you think of that? You ready? You're on the air! All right. And its main aim was to put I-93 in a tunnel under. By the Museum of Science, the New England Aquarium, the Charles River Watershed Association, Quack Quack Give Back, the Word Meander, Dunkin', Starbucks, Monster Energy Drinks, and Red Bull. And I want to thank you all very much for riding with us today. Me in particular. Otherwise, you're going to find yourselves trying to climb out the windows while we're still moving, and don't even do that, okay? Also, make sure you bring everything with you brought on board. Cameras, bags, wallets, phones, keys, purses, kids. Don't make me sell it back to you tomorrow on eBay. And folks, if you'd like to leave a gratuity, I do accept them. Yes, thank you very much. I do have Venmo because sometimes people are not comfortable carrying cash, but that's only if you enjoyed my tour, folks. By all means, if you did not like my tour, গাড়িটা করে গেছিলাম এই গাড়িটা যেটা একবারে জলে নেমে যায় এই গাড়িটা জাস্ট এই গাড়িটা করে গেছিলাম এই গাড়িটাই জলে নেমেছে বোস্টন জাদুঘরটি 1830 সালে তৈরি হয়েছে। এখানে একটি বিশাল ডাইনোসরের জীবাশ্ম আছে। এছাড়া রয়েছে প্ল্যানেটোরিয়াম, ওমনি থিয়েটার, রিভার সারফেসের ইঞ্জিনিয়ারিংটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে সুন্দরভাবে। এটি একটি রোবট কুকুর, এর ওজন হচ্ছে 32 কেজি। এটি হাঁটতে, চলতে এবং সিঁড়ি বেয়ে উঠতেও পারে। দেখুন কি সুন্দরভাবে ও সিঁড়ি ভাঙছে। এসকেলেটরের উপরটা আমরা দেখি, কিন্তু ভেতরটা কেমন হয় এখানে দেখানো হয়েছে। পিরামিড কিভাবে তৈরি হয়েছিল তার একটি ধারণা আমাদের এখানে দেওয়া হয়েছে। এবার আমরা দেখব অবিশ্বাস্য জিনিস, ডাইনোসরের ডিম। আপনারা এখন দেখছেন ডাইনোসরের ডিম। অবাক হলেও সত্যি এটাই ডাইনোসরের ডিম। আমরা এখন দেখছি একটা গোটা মুরগির রিয়েল স্কেলিটন। শটটা
65.6 মিলিয়ন বছরে আগে এসেছিল এবং এর পুরো কঙ্কালটাই এই যে এটা যেটা দেখছেন এই জীবাশ্ম এটা পুরোটাই পাওয়া গেছে। এটা একটা দেখার জিনিস, এই জিনিস কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না, সায়েন্স মিউজিয়াম যার জন্য এটা সম্ভব। এটা একটা ওমনিম্যাক্স থিয়েটার, এই থিয়েটারে আমরা এখন ঢুকবো। ওমনি থিয়েটারে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য সম্বন্ধে জানলাম, খুব সুন্দর লাগলো। বোস্টন মিউজিয়াম অফ সায়েন্স, এটি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি MITর বিজনেস স্কুল। এটি MITর ওয়াকার মেমোরিয়াল। MIT কিন্তু বোস্টন শহরে অবস্থিত নয়, MIT হচ্ছে কেমব্রিজ শহরে। কেমব্রিজ আর বোস্টনের মধ্যে রয়েছে চার্লস নদী। জাস্ট কেমব্রিজ থেকে বোস্টনের দূরত্ব 15 থেকে 20 মিনিট। আমরা এখন সায়েন্স বিল্ডিংয়ের ন্যানো ডিপার্টমেন্টে। MIT আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স AI এবং কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য বিখ্যাত। MIT, এটা MIT এবং MIT একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে প্রত্যেকটাতে এই যা দেখা যাচ্ছে এগুলো একটা করে নাম আছে। এটা এই করার পর এই যে এখানটা দেখা যাচ্ছে, এই যে অসাধারণ। MIT 1861 সালে স্থাপিত হয়েছিল এবং বর্তমানে এর 11,000 স্টুডেন্ট। MITর গবেষকরা এমন একটি প্রযুক্তির আবিষ্কার করেছেন যেখানে গাছ নিজেই আলো উৎপন্ন করতে পারে। এই প্রযুক্তিটিকেই বলা হয় প্ল্যান্ট ন্যানো বায়োনিক্স। এইটা পুরো MIT ক্যাম্পাস একটা, এই ভেতরেই আমরা ঢুকেছিলাম, ওগুলো সব দেখলাম। আবার এই যে জাস্ট আবার এইদিকে যাচ্ছি। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি MITর প্রতীক হচ্ছে এই গ্রেট ডোম, যার সামনে আমরা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি। এর চারপাশটা দেখাচ্ছি, এই চারপাশটা হচ্ছে ঠিক এইরকম। বাচ্চারা সব পড়াশোনা করছে MITর ভেতরে, এরা সব নিজেরা পড়াশোনা করছে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে এই যে ইয়ের কাছে চলে এসেছি। এই যে ওয়েলকাম টু, এখানে এটা পুরোটা দেওয়া আছে ওয়েলকাম টু MIT। এখন এই দিক দিয়ে আমরা ঢুকেছিলাম, ওই দিক দিয়ে বেরোলাম। গাছের পাতার রং চেঞ্জ হতে শুরু করেছে। আমরা MIT খুব ভালোভাবে দেখলাম। এবার আমরা হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি দর্শনে যাচ্ছি। এইটা হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল, ওই দূরে দেখা যাচ্ছে গোল্ডেন ডোম। আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি চার্লস রিভার আমাদের সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে। আমরা হার্ভার্ডের আশেপাশে হেঁটে চলেছি। এই জায়গাটা খুব সুন্দর, সবাই হাঁটছে। এই যে এই বাসগুলো, এই বাসগুলোতে সব লেখা রয়েছে হার্ভার্ড। এখানে সব লোক দাঁড়িয়ে আছে, এখান থেকে সবাই যাচ্ছে। এই জায়গাটা বেশ সুন্দর লাগছে দেখতে, ভীষণ সুন্দর। আমরা হাঁটছি হার্ভার্ডের কাছাকাছি। আমরা হার্ভার্ড স্কোয়ার, এখানে প্রচুর লোক আছে। এই চারদিকটা খুব সুন্দর, এটার নাম হচ্ছে হার্ভার্ড স্কোয়ার। এখান থেকে ট্রেন, বাস, এটা হার্ভার্ডের জায়গা। কি টাঙানো রয়েছে, এটা হার্ভার্ডের একটা মার্কেট প্লেস দেখতে পাচ্ছে। এক একটা দোকানপাট সব রয়েছে। এই দিকটাও খুব সুন্দর, খুব সুন্দর জায়গাটা।
হারবার্ড স্কোয়ার যে কথাটা বলছিলাম, এই হারবার্ড স্কোয়ার চারদিকটা এরকম। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি আমেরিকার সবচেয়ে পুরনো ইউনিভার্সিটি। এটি 1636 সালে স্থাপিত হয়। হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস স্টেটের কেমব্রিজ টাউনে অবস্থিত। এটা বোস্টনের থেকে খুবই কাছে, বোস্টন থেকে প্রায় 2 থেকে 3 মাইল দূরে। ইনি হচ্ছেন জন হাওয়ার্ড, এনার নামেই এই ইনস্টিটিউটের নাম হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি। এই জায়গাটা হারবার্ডের ভেতরের জায়গা। এই জায়গাটার চারদিকটাই এরকম গাছগাছালি, খুব সুন্দর জায়গাটা। হারবার্ডের ভেতরে আমরা রয়েছি এবং এখানে সমস্ত কিছু দেখতে পাচ্ছি। ভেতরটা এরকম, এই দিকটা আছে। আমরা এখন যেখানে রয়েছি সুন্দর, এখানে গ্রিনারি রয়েছে। এই জায়গাটায় গ্র্যাজুয়েশনের জন্য অনুষ্ঠানটা হয় এবং এই পুরো ফিল্ডটাতে এখানে সব চেয়ার দেওয়া। আমরা একটা বিখ্যাত জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। এটা হচ্ছে একটা লাইব্রেরি, এটা হচ্ছে হাওয়ার্ডের লাইব্রেরি। তবে সবথেকে ইন্টারেস্টিং জিনিসটা হচ্ছে যে এই যে পুরো জায়গাটা দেখা যাচ্ছে, এই পুরো জায়গাটার নিচে এই পুরো লাইব্রেরি আছে 4 তলা। নিচে 4 তলা পুরো লাইব্রেরি এবং প্রচুর বই এটার ভেতরে আছে, যেটা এই ইউএসের ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট লাইব্রেরি বলা হয় একে। হারবার্ডের ভেতরে এটা একটা মেমোরিয়াল চার্চ, এই যে আমরা দেখতে পেলাম। আমরা এখনো ভেতরে রয়েছি, চারদিকটা একই রকম দেখতে। এই যে হারবার্ডের গেট, এই গেট দিয়ে আমরা ঢুকেছিলাম। এই যে গেট, আমরা আবার এই দিক দিয়ে বেরোচ্ছি। খুব ভালোই হচ্ছে হারবার্ডের গেট। যেটা আমরা ভেতরে দেখলাম, এত সায়েন্স সেন্টারে ঢুকছি, হারবার্ডের সায়েন্স সেন্টার। এটা একদম নতুন বিল্ডিং। এখানে হারভার্ডের ছোটোখাটো অনুষ্ঠানগুলো হয়। অসাধারণ স্থাপত্য, পুরোটা কাঠের তৈরি, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, এত সুন্দর জায়গা এটা। অসাধারণ লাগলো হারভার্ড ইউনিভার্সিটি, অসাধারণ।